Students, now let us move towards ecological pyramids. The trophic structures, such as the number of organisms, their biomass, and its functioning in the sense the energy transfer between the different trophic levels, can be represented in a quantitative manner as termed by the random sampling techniques. Random sampling techniques mainly this such as the representation when plotted takes the form of a pyramid with a broad base of producers and a narrower apex of tertiary consumers or top carnivores. Okay, so it is called an ecological pyramid or Eltonian pyramid. So ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೇಜ ಇದು ಒಂದು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಯಾರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ನೇಮ್ ದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಟನ್ in 1927. They actually represented the function and the structure of trophic levels, in the form of a pyramid, isn't it? So here, as per NCERT, the representation of a food chain in the form of a pyramid is called ecological pyramid. So, the representation of a food chain in the form of a pyramid is called the ecological pyramid. Andre illi ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ನಾವು ಬೇಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪಿರಮಿಡ್ ಅದು ಬೇಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, the 10% energy is transferred from this trophic level to the next trophic level. So from that to the next trophic level, like this, that represents the energy transfer between the different trophic levels. So that what forms a pyramid or represents a pyramid. So in terms of quantitative manner. So that is what the base of a pyramid represents the producers, the first trophic level. The apex represents the tertiary or top level consumer. Then ecological pyramids are three types: pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. What is this pyramid of number? The pyramid of number indicates the numerical relationship between the organisms at different trophic levels in a food chain. So I hope you understood. Pyramid of number in the sense it indicates the numerical relationship between the organisms at different trophic levels in a food chain. Okay, this is concerned only with the numbers of producers and consumers at different so that tertiary consumers anna nodaga they are very few in number. So ಏನಾಗ್ತದೆ, the number of organisms or individuals goes on decreases while moving from the base that is producers to the tertiary consumers in any ecosystem. So that this pyramid of number is upright ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು upright ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಪೆಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಲೆಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಅಪ್ರೈಟ್ ಪಿರಾಮಿಡ್. So the pyramid of number is upright. The second one is the pyramid of biomass. Yes, the biomass is the total organic matter or total dry weight present in an ecosystem at any one time. That you know, biomass ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನದು, ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಹೌದಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಡೇ ಆರ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ 45% ಆಫ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ರೈ. ಸೊ a pyramid of biomass represents the total organic content of organisms at each trophic level. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್
organisms organic content ಎಷ್ಟು it shows a sharp decrease in biomass at higher trophic levels. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಯೋಮಾಸ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅ ಶಾರ್ಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಬಯೋಮಾಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ kg per meter square. ಸೊ 809 kg per meter square ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ 37 ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 11 ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 1.5 kg per ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಬಯೋಮಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದು? ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ zooplanktons. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ however the biomass of the carnivores comprising the larger fishes is more than that of the producers comprising the algae and diatoms. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ನಂಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಫಿಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ನಂಬರ್ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ನು ಡ್ರೈ ವೇಟ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? The next one is pyramid of energy. Pyramid of energy. The pyramid of energy represents the rate of energy flow of successive trophic levels. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ದ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಯು ನೋ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1% ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅದು ಅಂತಂದರೆ 1% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನಷ್ಟೇ ಅವು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಏನಾಗಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಬಯೋಮಾಸು, ಹೌದಾ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ 10%. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 90% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ while transferring from one trophic level to another trophic level, what happens? It is lost during exchange in the form of heat ಅಂತೇಳಿ ನಾವು 10% ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 10% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 10% ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಟು ದಿಸ್ 10% ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್, ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಡೇ, or kilocalories per meter square per day, or joules per meter square per day. ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 10,000 ಜೋಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಸನ್ಲೈಟಿಂದ 1,00,000 ಜೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10,000 ಜೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1,000 ಜೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ 100 ಜೋಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 10 ಜೋಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ದ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. So here also the pyramid is upright. So that is because of because here the primary producer, that is the base is large. Andre the energy fixed in primary producer is more than the any other trophic level. So that primary producer becomes a large base and then the primary consumers ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಲ್ಲಿಂದ 10% ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ 100% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೆಕ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10 joules. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್.
See, any calculations of energy content, biomass or number, whatever it has to include all organisms at that trophic level. ಸೊ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಬಯೋಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ನ ಯಾವುದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಬಯೋಮಾಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗಿವನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಸೀಡನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ವೆಜ್, ಹೌದಾ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೀಸ್, ಬಟಾಣಿನ ತಿಂದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಅದೇ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ತಿಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆನ್ ಎ ಪಿರಮಿಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಹೌದಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೈಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಪ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೈಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಮಾಸ್, then the herbivores, and herbivores are more in number and biomass, then the carnivores. The also energy at a lower trophic level is always more than at a higher level. See, examples for inverted pyramids. ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸಮ್ವಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೇನ್. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೇನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ is shown as inverted. It is shown as inverted when if we consider in a parasitic food chain, a single large tree may support several fruit eating birds as primary consumers, and on the bodies of these birds there may be many parasites. Parasites become the secondary consumers like bugs, lice, etc. Then each of these again may be parasitized by numerous bacteria and fungi. We call them as hyperparasites. So each successive step thus has an increasing number of organisms. For example, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ಸನ್ನು, ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಹಾರ್ಬೋರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳದಾವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳದಾವೆ, ಇವೇನಾಗ್ತವೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹೌದಾ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟೈಸರ್. ಹೌದಾ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ನ ನಂಬಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಪರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೇಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾರೋವರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಹೌದಾ, ಯಾವ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದು? ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. So I hope you understood about the inverted pyramid of number of parasitic food chain. Then pyramid of biomass in sea is inverted because the biomass of fishes far exceeds that of phytoplanktons. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ನ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ನಾವು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಈವನ್ ದ ಆಲ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ನಂಬರ್
ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಬಿವೋರಸ್ ಫಿಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಫಿಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ನಂಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಈಟ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್. ಸೊ here about ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. It does not take into account the same species belonging to 2 or more trophic levels. ನಾವು ಅವಾಗ ಅಂದ್ವಿ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ದೆನ್ it assumes a simple food chain that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ವೆಬ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೇಚರನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಯಾವುದೇ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಪ್ಲೇ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ in an ecosystem, because pyramid there is no mentioning of what the decomposers. So this is all about the ecological pyramids. I hope you understood.